وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله بالشمس ذو فاتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مكتاهن رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم نفس لا تقنتي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاليمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات السلام شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا مربي أرواحنا يهدي يعدد بمهل الخير وإلى روم وأهل فضل الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القيوبي ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Suril Muwakkali. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatus suri al-muwakkali bihi Israfilu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu as-sura lahu famun kal qasbati kasa'atid dunya walahu arba'u syu'abin syu'batun minha fil masyriqi wa syu'batun fil maghribi wa syu'batun tahta al-ardi as-sabi'ati wa syu'batun fawqa as-sama'i as-sabi'ati wa fis suri abwabun bi'adadil arwahi wahidun minha li arwahil anbiya'i wa wahidun li arwahil malaikati wa wahidun li arwahil jinni wa wahidun li arwahil insi wa kadha li arwahil syayatini والسباع والوحوش الحوام حتى النملة والبقة إلى تمام 70 صنفا وأعطاه إسرافيل عليه السلام وهو وادئه على فيه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ فيه 3 مرات أولها نفخة الفزع فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatus suril muwakkali bihi Israfilu. Sifat atau ciri daripada sangkakala ke dalam trompet ya, yang Allah berikan ini tugas nanti akan ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk meniup pesur sangkakala atau trompet. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Khalaqallahu sura lahu famun. Allah menciptakan sangkakala itu memiliki ada mulutnya. Kal qasbati, seperti bambu. Kasa'adid dunya, luasnya seperti luasnya dunia. Ini semua kita akan alamin semua ini. Jadi Allah itu menciptakan sangkakala terbang yang memiliki ada mulutnya, kemudian seperti bambu yang luasnya seperti luas daripada dunia beserta isinya. Luasnya luar biasa itu sangkakala. Walahu arba'u syu'abin, dan sangkakala ini memiliki 4 cabang. Ada 4 cabang. Jadi berarti ketika kecil banget ya. Ketika Allah kecil banget, nggak ada apa-apa. Dibanding sama apa tuh? Kursi, sama arash, sama kautsar, kita nggak ada apa-apa di hadapan Allah, kecil banget. Ini sangkakala aja dia punya luasnya seperti luas dunia beserta isinya. Memiliki 4 cabang. Syu'batun minha bil masyriqi, satu cabang mengarah ke arah timur dunia. Wa syu'batun bil maghribi, satu cabang mengarah ke barat dunia. Wa syu'batun tahtal ardi sabi'ati, dan satu cabang ada di bawah lapisan bumi sampai 7 lapis bumi. Jadi itu cabang pertama di arah timur dunia, kemudian cabang kedua di arah barat dunia, cabang yang ketiga ada di bawah bumi 7 lapis bumi yang ketujuh. Wa syu'batun fawqas sama'is sabi'ati, satu cabang ada di atas langit yang ketujuh. Ingat ya, yang kita lihat itu masih langit dunia. Yang kita lihat itu bukan langit pertama, tapi apa? Langit dunia. Yang diteropong oleh apa itu? Alat itu apa? Teleskop itu bukan langit pertama itu masih apa? Masih langit dunia itu. Jadi yang tidak bisa bayangin betapa hebatnya, betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang orang lihat ada di planet Mars, ada planet apa lagi? Saturnus, ada Jupiter, ada Pluto, segala macam itu masih langit pertama itu. Belum masih langit apa? Masih langit dunia, belum langit pertama. Nah, subhanallah. Makanya pantas kita bilang Allahu Akbar. Pantas kita bilang Allahu Akbar. Jadi ulang lagi ya. Nah, Allah menciptakan sangkakala itu memiliki ada mulutnya seperti bambu dan luasnya seperti luas dunia beserta isinya. Dan sangkakala ini memiliki 4 cabang. Satu cabang ada di timur dunia, satu cabang ada di barat dunia, satu cabang ada di bawah 7 lapis bumi yang ketujuh, kemudian satu cabang ada di atas langit yang ketujuh. Wa fis suri abwabun bi adadil arwahi, dan pada sangkakala ini ada pintu-pintunya, sejumlah ruh-ruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sangkakala itu ada pintu-pintunya. Jangan dibayangin ya. Bayangin gitu ya. Wah, ada pintunya, asal tahu doang. Jadi ada 4 cabang, kemudian di sangkakala itu ada pintu-pintunya. Wahidun min hari arwahil anbiya'i, satu pintu untuk roh para nabi, para rasul. Jadi masing-masing itu roh-roh berbeda-beda masuknya tuh. Satu pintu untuk roh-roh para nabi, para rasul. Wahidun li arwahil malaikati, satu pintu lagi untuk roh-roh malaikat. Kan malaikat nggak pernah mati. Nanti kalau ditiup sangkakala baru apa? Baru mati semua. Sama dengan setan, sama dengan iblis, nggak pernah mati. Pasti tiup sangkakala baru apa? Baru mati. Berarti mereka semua punya apa? Ada rohnya semua. Jadi semua makhluk Allah pasti ada apanya? Ada rohnya. Jadi malaikat ada rohnya, iblis ada rohnya, setan ada rohnya. Cuma ada yang Allah berikan panjang umurnya. Mereka nggak mati-mati kecuali bila ditiup sangkakala. Ini diantaranya malaikat, kemudian iblis, kemudian setan. Setan ente kita bacain ayat kursi bukan mati, hancur, malah lebih banyak lagi jumlahnya. Nah, makanya kan orang itu digoda oleh setan iblis, nafsunya nggak habis-habis. Kita baca ayat kursi nih, Allahu la ilaha, bukan habis, bukan hancur, tapi apa? Makin banyak dia mecahnya.
Jadi tadi ya, di sana kala itu ada pintu-pintu sesuai dengan jumlah roh. Pintu yang pertama untuk roh para nabi, para rasul. Pintu yang kedua untuk roh malaikat-malaikat. Wahidun li arwahil jinni. Satu pintu untuk roh jin. Beda antara jin dengan setan. Dua-duanya keturunan daripada iblis. Jadi iblis ini punya keturunan pertama namanya setan, yang kedua namanya jin. Jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Sementara setan semuanya kafir. Bedanya kita doang tuh. Jadi dua-duanya adalah turun daripada iblis. Iblis namanya Azazil. Itu namanya adalah Azazil. Jadi iblis punya namanya Azazil. Jadi tadi satu pintu untuk roh para nabi, para rasul, kemudian satu pintu untuk roh malaikat, satu pintu untuk roh jin. Wawahidun li arwahil insi, satu pintu lagi untuk roh manusia. Wa kadzali arwahis syayatini, dan ini pintu juga untuk roh setan. Wasibai, untuk roh binatang buas. Waluhushi, untuk roh binatang liar. Wal hawami, binatang sama al-hawam, binatang liar, binatang buas. Hatta namlati wal baqati, sampai ada roh semut, ada roh kutu bangsa. Jadi semua makhluk Allah ada apa ya tuh? Ada rohnya semuanya. Jadi subhanallah ya, disimpan itu masing-masing beda-beda tuh. Jadi yang roh para nabi di pintu yang pertama, kemudian roh para malaikat pintu yang kedua, roh jin pintu yang ketiga, pintu yang keempat untuk roh manusia, untuk roh setan, untuk roh binatang buas, binatang liar, sampai semut, sampai kutu bangsa. Jadi subhanallah, gimana orang pengen ngaku Tuhan? Coba ciptain satu makhluk Allah, nggak bisa. Itu makhluknya gimana rohnya? Nggak bisa. Iya, gimana orang itu? Jangan rohnya, jangan badan makhluk. Satu bagian dari makhluk itu ada suruh ciptain deh. Misalnya rambut, suruh bisa nggak ciptain rambut? Nggak bisa. Ciptain kuku, coba bisa nggak ciptain kuku? Nggak bisa. Jadi bukan Tuhan, makhluk boleh, makhluk pun makhluk. Jadi kalau ada orang ngaku Tuhan, suruh bilang sama dia, coba ciptain apa? Sehelai rambut, nggak bakal bisa. Kalau kita pikirin ya Allah subhanallah ya, makhluk setiap makhluk ada apa itu? Ada rohnya. Sampai gini hari orang nggak tahu roh kayak gimana. Nggak tahu aja orang cuma gambarin doang. Rohnya warnanya putih keluar, nggak begitu roh, kan begitu ya. Jadi sampai begitu ya, sampai masing-masing dari pintu kesana tadi ada apanya? Ada buat masing-masing roh daripada makhluk Allah seluruhnya. Ila tamami sab'ina sinfan, sampai ada 70 macam daripada makhluk Allah. Semua Allah siapin roh-rohnya semua. Kita ada di mana nih? Pintu yang keberapa ya? Kita keempat kita itu. Wa a'tahu Israfil alaihissalam, dan Allah memberikan itu sangkakala kepada malaikat Israfil. Allah kasih itu sangkakala kepada malaikat Israfil. Fahuwa wadi'uhu ala fihi yantadiru mata yu'malu bin nafhi. Malaikat Israfil dia meletakkan itu sangkakala di mulutnya. Dia menunggu kapan diperintah oleh Allah untuk ditiup. Ditiup hancur kita semua. Ya. Udah siapin di mana tuh? Di mulutnya tuh. Jangan bayangin malaikat kayak gimana, jangan. Udah dari mana aja udah. Jangan bayangin gedenya kayak gimana malaikat tuh. Jangan bayangin udah. Jadi udah disiap-siap itu sangkakala di mulutnya malaikat Israfil. Tinggal nunggu apa tuh? Perintah dari Allah buat ditiup. Fayanfakhu fihi 3 marratin. Malaikat Israfil dia meniup sangkakala sampai 3 kali. Tiup sampai 3 kali. Awaluha, tapi kalau pada hari kiamat orang mukmin mati semua. Pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, Allah tiupkan hembusan angin, orang yang beriman kepada Allah semua mati. Tinggal di dunia ini orang-orang kafir.
tinggal orang kafir, orang musyrik yang tinggalnya di luar dunia ini. Jadi semua mukmin sudah apa? Sudah mati, Allah matikan dengan hembusan udara tadi, hembusan angin tadi, mati semua. Jadi tinggal terakhir nanti pada hari kiamat, menjelang hari kiamat semuanya orang kafir, orang musyrik. Itu udah keluar Dajjal itu, Dajjal udah keluar dan turun Nabi Isa dari langit. Kemudian Nabi Isa mematikan anjing-anjing, kemudian membunuh Dajjal, mematahkan salib-salib Nabi Isa. Nabi Isa selesai, baru keluar apa? Sebelumnya Imam Mahdi sebelumnya Imam Mahdi. Baru Nabi Isa keluar. Udah selesai Nabi Isa menghancurkan seluruhnya, baru Allah hembuskan tiupan angin mematikan semua orang yang beriman kepada Allah. Tinggal di alam dunia orang-orang apa? Orang-orang kafir. Jadi kita akan ngalamin insya Allah ya. Nah, udah apa? Kita udah berpulang ke rahmatullah ngalamin. Jadi mengerikan hari kiamat. Yang bilang orang lagi nyatain terlepas ya, perempuan lagi hamil langsung apa? Langsung beranak. Bukan dahsyatnya luar biasa. Mengerikan. Orang bumi yang emas semua planet apa? Saling berbenturan, bertabrakan. Jadi bisa bayangin. Jadi gempanya bukan gempa kayak sekarang, gempanya gempa dahsyatnya luar biasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ngeluarin semua, isi perut bumi ngeluarin semua, hancur semuanya. Luar biasa. Jadi kita ngalamin insyaallah. Jadi tinggal terakhir nanti adalah orang-orang apa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik seluruhnya. Jadi tadi Malik Israfil sudah meletakkan tadi apa tuh? Sangkakala di perutnya. Dia tunggu kapan Allah perintahkan buat ditiup. Kalau sudah ada perintah, maka dia tiup sebanyak 3 kali. Awwaluha nafkhatul faza'i. Yang pertama, tiupan yang menakutkan. Seremnya Allah. Bukan kita jangan ngebayangin kayak film ya, bunyi ting. Bukan begitu. Terus jadi sangkakala gitu, bukan kayak begitu. Kan enggak digambarin di film ya. Bunyi gitu, menakutkan, lebih dari itu menakutkannya tuh. Allah, luar biasa ciptaan Allah ya. Kalau sekarang kita punya handphone Android, mau Apple, mau apaan yang canggihnya luar sekali pencet klik plus scan udah melihat dunia, Allah lebih dari itu. Orang yang akan mati kan Allah pertontonkan apa ya? Rekaman selama dia apa? Hidup di alam dunia. Orang pengen mati lagi sekarang tuh Allah perlihatkan tuh dia punya rekaman hidupnya selama dari akil balik sampai sebelum menjelang kematiannya. Allah tontonkan lagi, Allah perlihatkan lagi. Kan berarti Allah punya apa tuh? Ada rekamannya lah, ada recordnya, subhanallah. Makanya ada yang senyum ya, ada yang dia nangis ketakutan. Luar biasa ya, luar biasa. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, alhamdulillah. Jadi tiupan yang pertama, tiupan yang tadi apa? Yang menakutkan. Fayafza'u man fis samawati wa man fil ardi. Maka menjadi sangat takut semua makhluk yang di langit, yang di bumi, takut semua. Tiup-tiup, wow, luar biasa. Saya tahu semua ini bakal terjadi apa? Hari kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun katarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru utilat wa idza al-wushu usyirat. Wa Allah mengerikan. Idza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadhiba khabidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bustatil jibalu fassa. Allah mengerikan semuanya itu. Untuk semua tentang hari kiamat semua itu. Kita akan alami insyaallah ya, kita berbangga rahmatullah. Jadi tiupan yang pertama, tiupan yang apa? Yang menakutkan. Semua orang takut yang di langit, yang di bumi, semua ketakutan semua makhluk Allah. Illa man sya'allah, kecuali makhluk Allah, hamba Allah yang Allah kehendaki dia nggak takut. Nanti terakhir tinggal 4. Tinggal malaikat Jibril, tinggal malaikat Israel, malaikat Israfil. Itu yang lupa saya. Ada 4 malaikat terakhir tuh yang masih hidup. Nanti udah terakhir malaikat Israel sudah Allah perintahkan suruh mencabut apa? Mencabut ruhnya malaikat Jibril, malaikat Israfil, juga nanti Allah cabut ruhnya malaikat Israel. Habis udah. Berarti semua nggak ada apa ini?
Nggak ada makhluk lagi. Allah bilang limanil mulkul yaum. Sekarang kekuasaan kerajaan punya siapa? Allah. Siapa? Sekarang sebutin sampai penguasa dunia, sebutin sekarang. Nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau hebatnya luar biasa, raja mau presiden di dunia ini yang sekarang atau yang dulu, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen sombong gimana? Kalau semua makhluk Allah mati semua, nggak ada. Allah bilang limanil mulkul yaum. Sekarang kerajaan kekuasaan punya siapa? Punya siapa? Lillahil wahidul qahhar. Hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaik wa rafi'at syari wa darajat.